Today we will read a beautiful story named The Garden by Arnold Lobel. আজ আমরা The Garden নামে একটি সুন্দর গল্প পড়ব. In this lesson, we will learn about friendship, patience, and hard work. এই পাঠে আমরা বন্ধুত্ব, ধৈর্য এবং পরিশ্রম সম্পর্কে শিখব. We will also learn how to use punctuation marks correctly. পাশাপাশি আমরা জ্যোতিচিহ্নের সঠিক ব্যবহারও শিখব. Let's read the story carefully and enjoy the lesson together. চলো সবাই মনোযোগ দিয়ে গল্পটি পড়ি এবং পাঠটি উপভোগ করি. Open the book to page 94. Listen and keep your eyes on the pages. বইয়ের 94 নাম্বার পৃষ্ঠা খুলো, শুনবে এবং বইয়ের পাতায় চোখ রাখবে. Lesson 33 Part 33. The Garden বাগান. After completing the lesson students will be able to. এই পাঠটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে. Read and understand texts. পাঠ্য পড়তে ও বুঝতে. Use punctuation mark C, G, comma, full stop, question mark, exclamation mark, quotation marks in sentences বাক্যে জ্যোতিচিহ্ন, যেমন কমা, পূর্ণচ্ছেদ, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন, উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে. Understand and enjoy a story. একটি গল্প বুঝতে ও উপভোগ করতে. Read the story below. নিচের গল্পটি পড়ুন. The Garden বাগান. Arnold Lobel. Frog was in his garden. Toad came walking by. ব্যাঙ তার বাগানে ছিল. ব্যাঙাচি হেঁটে যাচ্ছিল. What a fine garden you have, frog, he said. কি সুন্দর বাগান তোমার, ব্যাঙ, সে বলল. Yes, said frog. It is very nice, but it was hard work. হ্যাঁ, ব্যাঙ বলল. খুব সুন্দর, কিন্তু অনেক খাটুনি করতে হয়েছে. I wish I had a garden, said Toad. ইস, আমারও যদি একটা বাগান থাকত, ব্যাঙ বলল. Here are some flower seeds. এই নাও কিছু ফুলের বীজ. এগুলো মাটিতে. Plant them in the ground, said frog, and soon you will have a garden. লাগাও, ব্যাঙ বলল. আর শীঘ্রই তোমার একটা বাগান হয়ে যাবে. How soon? asked Toad. কত শীঘ্রই? ব্যাঙ জিজ্ঞেস করল. Very soon, said frog. খুব শীঘ্রই, ব্যাঙ বলল. Toad ran home. He planted the flower seeds. ব্যাঙটি দৌড়ে বাড়ি গেল. সে ফুলের বীজগুলো পুঁতে দিল. New seeds, said Toad, start growing. ব্যাঙটি বলল, নতুন বীজ, গজাতে শুরু করো. Toad walked up and down a few times. The seeds did not start to grow. ব্যাঙটি কয়েকবার পায়চারি করল. বীজগুলো গজাতে শুরু করল না. Toad put his head close to the ground and cried, now seeds. Start growing. The seeds did not start to grow. ব্যাঙটি মাটির কাছে মাথা এনে চিৎকার করে বলল, এখন বীজ, গজাতে শুরু করো. বীজগুলো গজাতে শুরু করল না. Toad put his head very close to the ground and shouted, now seeds start growing. ব্যাঙটি মাটির খুব কাছে মাথা এনে চিৎকার করে বলল, এখন বীজ গজাতে শুরু করো. Frog ran up the path. What is going on? he asked. ব্যাঙটা পথ ধরে দৌড়ে গেল. কি হচ্ছে? সে জিজ্ঞেস করল. My seeds will not grow, said Toad. আমার বীজগুলো গজাচ্ছে না, বলল ব্যাঙাচি. You are shouting too much, said frog. তুমি বড্ড বেশি চিৎকার করছো, বলল ব্যাঙ. These poor seeds are afraid to grow. এই বেচারা বীজগুলো গজাতে ভয় পাচ্ছে. My seeds are afraid to grow, asked Toad. আমার বীজগুলো গজাতে ভয় পাচ্ছে, ব্যাঙাচি জিজ্ঞেস করল. Yes, said frog. Leave them alone for a few days. Let the sun shine on them. Let the rain fall on them. Soon your seeds will start to grow. হ্যাঁ, ব্যাঙ বলল. কয়েক দিনের জন্য ওদের একা ছেড়ে দাও. ওদের ওপর রোদ পড়তে দাও. বৃষ্টি পড়তে দাও. শীঘ্রই তোমার বীজগুলো গজাতে শুরু করবে. That night Toad looked out his window. সেই রাতে ব্যাঙাচি তার জানালার বাইরে তাকালো. Oh, no, cried Toad. My seeds have not started to grow. They must be afraid of the dark. Oh, না, ব্যাঙাচি কেঁদে উঠল. আমার বীজগুলো গজাতে শুরু করেনি. ওরা নিশ্চয়ই অন্ধকারকে ভয় পায়. Toad went out to his garden. ব্যাঙাচি তার বাগানে গেল. I will read the seeds a story, said Toad. আমি বীজগুলোকে একটা গল্প পড়ে শোনাব, ব্যাঙাচি বলল. Toad read a long story to his seeds. All the next day Toad sang songs to his seeds. ব্যাঙাচি তার বীজগুলোকে একটা লম্বা গল্প পড়ে শোনাল. পরের পুরো দিন ব্যাঙাচি তার বীজগুলোকে গান শোনাল. And all the next day Toad read poems to his seeds. এবং তার পরের পুরো দিন ব্যাঙাচি তার বীজগুলোকে কবিতা পড়ে শোনাল. And all the next day Toad played music for his seeds. আর পরের পুরো দিনটা ব্যাঙ তার বীজগুলোর জন্য গান বাজালো. Toad looked at the ground. The seeds still did not start to grow. ব্যাঙ মাটির দিকে তাকালো.
বীজগুলো তখনও গজাতে শুরু করেনি। What shall I do? cried Toad. These seeds are still afraid to grow. আমি কি করব? ব্যাঙ কেঁদে উঠল। এই বীজগুলো এখনও গজাতে ভয় পাচ্ছে। Then Toad became very tired, and he fell asleep. তারপর ব্যাঙাচি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে গেল। Toad, Toad, wake up, said Frog. Look at your garden. ব্যাঙ বলল, ব্যাঙাচি, ওঠো। তোমার বাগানটা দেখো। Toad looked at his garden. Little green plants were growing up out of the ground. ব্যাঙাচি তার বাগানের দিকে তাকালো। মাটি ফুঁড়ে ছোট ছোট সবুজ গাছ গজিয়ে উঠছিল। At last, shouted Toad. My seeds are not afraid anymore. ব্যাঙ চেঁচিয়ে বলল, অবশেষে, আমার বীজগুলো আর ভয় পাচ্ছে না। And now you will have a nice garden, too, said Frog. ব্যাঙ বলল, আর এখন তোমারও একটা সুন্দর বাগান হবে। Yes, said Toad, but you were right, Frog. It was very hard work. হ্যাঁ, টোড বলল, কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছিলে, ফ্রগ। কাজটা খুব কঠিন ছিল। A1. Choose the right answer. সঠিক উত্তরটি বেছে নিন। The first thing Toad did was he underscore Toad প্রথম যে কাজটি করেছিল তা হল সে আন্ডারস্কোর। A. Watered the seeds. B. Kept the seeds in the sun. A. Planted the seeds. D. Put the seeds in a box. Correct answer. The first thing Toad did was he planted the seeds. Why is this correct? According to the text, Toad ran home. He planted the flower seeds. New seeds, said Toad, start growing. Before he started shouting, reading stories, or playing music. The very first action Toad took after getting home was putting the seeds into the ground, planting them. A2. Match a word in column A with a word in column B that goes together. One is done for you. কলাম এ এর একটি শব্দের সাথে কলাম বি এর এমন একটি শব্দ মেলান যা একসাথে যায়। একটি আপনার জন্য করে দেওয়া হয়েছে। ম্যাচিং টেবল, মিলকরণ। কলাম এ, কলাম বি। বাংলা অর্থ, একত্রে। প্লে, মিউজিক, গান, সঙ্গীত বাজানো। ওয়াটার, প্লান্টস, গাছে পানি দেওয়া। প্লান্ট, সিডস, বীজ রোপণ করা। রিড, স্টোরিজ, গল্প পড়া। ওয়ার্ক হার্ড, কঠোর পরিশ্রম করা। আপনার বোঝার সুবিধার্থে গল্পের প্রেক্ষাপট। প্লে মিউজিক, টোড তার বীজের জন্য গান বাজিয়েছিল। টোড প্লেড মিউজিক ফর হিজ সিডস। ওয়াটার প্লান্টস, প্লান্ট সিডস। ফ্রগ টোডকে বীজ মাটিতে লাগাতে বলেছিল। প্লান্ট দ্যাম ইন দ্য গ্রাউন্ড। রিড স্টোরিজ, টোড বীজগুলোকে গল্প পড়ে শুনিয়েছিল। আই উইল রিড দ্য সিডস এ স্টোরি। ওয়ার্ক হার্ড, ফ্রগ বলেছিল বাগান করা অনেক খাটুনির কাজ। ইট ওয়াজ ভেরি হার্ড ওয়ার্ক। A3. Punctuation marks বিরাম চিহ্ন। Punctuation marks are special symbols used in writing to separate sentences and phrases. They show how a piece of text should be read and understood. The most common punctuation marks in English are বিরামচিহ্ন হল লেখার ক্ষেত্রে বাক্য ও শব্দগুচ্ছকে আলাদা করতে ব্যবহৃত বিশেষ প্রতীক। এগুলো নির্দেশ করে যে কোনো লেখা কিভাবে পড়তে ও বুঝতে হবে। ইংরেজিতে সবচেয়ে প্রচলিত বিরামচিহ্নগুলো হল ফুল স্টপ, পূর্ণচ্ছেদ। This shows that the sentence has ended. এটি বোঝায় যে বাক্য শেষ হয়েছে। কমা, this indicates a short pause in the sentence. এটি বাক্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নির্দেশ করে। Question mark, প্রশ্নবোধক চিহ্ন। This is used when asking a question. এটি প্রশ্ন করার সময় ব্যবহৃত হয়। Exclamation mark, বিস্ময়সূচক চিহ্ন। This shows excitement or surprise. এটি উত্তেজনা বা বিস্ময় প্রকাশ করে। Quotation marks, উদ্ধৃতি চিহ্ন, is speaking. These are used to show that someone. এটি বোঝায় যে কেউ কথা বলছে। এটি বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যে কেউ কথা শেষ করেছে। Now, read the story, The Garden, again carefully. Identify the punctuation marks in the story. And notice how they are used. এখন, দ্য গার্ডেন, গল্পটি আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ো। গল্পটিতে ব্যবহৃত জ্যোতিচিহ্নগুলো চিহ্নিত করো এবং লক্ষ্য করো সেগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গল্পে ব্যবহৃত জ্যোতিচিহ্ন বা পাংচুয়েশন মার্কস বোঝার সুবিধার্থে নিচে দ্য গার্ডেন গল্প থেকে উদাহরণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হল। শিক্ষার্থীরা এই উদাহরণগুলো দেখলে সহজেই বুঝতে পারবে কিভাবে এক একটি চিহ্ন বাক্যে কাজ করে। 1. ফুল স্টপ, পূর্ণচ্ছেদ। এটি বাক্যের শেষে বসে এবং বোঝায় যে একটি সাধারণ বিবৃতি বা তথ্য দেওয়া শেষ হয়েছে। গল্প থেকে উদাহরণ, ফ্রগ ওয়াজ ইন হিজ গার্ডেন। ব্যাঙ তার বাগানে ছিল। টোড র্যান হোম, টোড দৌড়ে বাড়ি গেল। কেন ব্যবহার হয়েছে, বাক্যগুলো সম্পূর্ণ এবং এখানে কোনো প্রশ্ন বা গভীর আবেগ নেই, তাই শেষে ফুল স্টপ বসেছে। 2.
কমা কমা এটি বাক্যের ভেতরে অল্প থামার জন্য এবং উদ্ধৃতি চিহ্নের কোটেশন মার্কস ভেতরের কথাকে বাকি অংশ থেকে আলাদা করতে ব্যবহৃত হয়। গল্প থেকে উদাহরণ। ইয়েস তারা চিহ্ন সেড ফ্রগ। তারা চিহ্ন হ্যাঁ ব্যাং বলল। লেট দ্য সান শাইন অন দেম তারা চিহ্ন লেট দ্য রেইন ফল অন দেম। তারা চিহ্ন ওদের ওপর রোদ পড়তে দাও বৃষ্টি পড়তে দাও। কেন ব্যবহার হয়েছে? প্রথম উদাহরণে কথা বলার পর একটু থামার জন্য এবং দ্বিতীয় উদাহরণে দুটি ছোট বাক্যকে জুড়তে কমা ব্যবহার করা হয়েছে। 3. কোয়েশ্চেন মার্ক প্রশ্নবোধক চিহ্ন। যখন কেউ কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করে তখন বাক্যের শেষে এই চিহ্নটি বসে। গল্প থেকে উদাহরণ। হাউ সুন তারা চিহ্ন আস্কড টোড। তারা চিহ্ন কত শীঘ্রই টোড জিজ্ঞেস করল। হোয়াট ইজ গোয়িং অন তারা চিহ্ন হি আস্কড। তারা চিহ্ন কি হচ্ছে সে জিজ্ঞেস করল। কেন ব্যবহার হয়েছে? টোড এবং ফ্রগ দুজনেই এখানে জানতে চাচ্ছিল বা প্রশ্ন করছিল, তাই বাক্যের শেষে কোয়েশ্চেন মার্ক বসেছে। 4. এক্সক্লেমেশন মার্ক বিস্ময়সূচক চিহ্ন। কোনো আকস্মিক অনুভূতি, উত্তেজনা, ভয়, আনন্দ বা চিৎকার করে কোনো কিছু বলা বোঝাতে এটি ব্যবহৃত হয়। গল্প থেকে উদাহরণ। হোয়াট আ ফাইন গার্ডেন ইউ হ্যাভ ফ্রগ তারা চিহ্ন উদ্ধৃতি চিহ্ন ডট তারা চিহ্ন কি সুন্দর বাগান তোমার ব্যাং উদ্ধৃতি চিহ্ন শেষের ফার্স্ট ব্র্যাকেট। নাও সিডস স্টার্ট গ্রোয়িং তারা চিহ্ন উদ্ধৃতি চিহ্ন ডট তারা চিহ্ন এখন বীজ গজাতে শুরু করো উদ্ধৃতি চিহ্ন শেষের ফার্স্ট ব্র্যাকেট। ও নো তারা চিহ্ন ক্রাইড টোড। তারা চিহ্ন ওহ না টোড কেঁদে উঠল। কেন ব্যবহার হয়েছে? প্রথম বাক্যে বাগান দেখে প্রশংসা বা বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে। পরের বাক্যগুলোতে টোডের চিৎকার করে বলা এবং তার মনের উত্তেজনা দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। 5. কোটেশন মার্কস উদ্ধৃতি চিহ্ন। গল্পের চরিত্ররা মুখে সরাসরি যে কথাগুলো বলে ডাইরেক্ট স্পিচ সেগুলাকে এই চিহ্নের ভেতরে আটকে রাখা হয়। গল্প থেকে উদাহরণ। মাই সিডস উইল নট গ্রো সেড টোড। আমার বীজগুলো গজাচ্ছে না বলল টোড। লিভ দেম অ্যালোন ফর আ ফিউ ডেজ সেড ফ্রগ। কয়েক দিনের জন্য ওদের একা ছেড়ে দাও বলল ফ্রগ। কেন ব্যবহার হয়েছে? টোড এবং ফ্রগ ঠিক মুখ দিয়ে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছে তা বোঝাতে শুরুর এবং শেষের কথাগুলোকে কোটেশন মার্কস দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। 4. রিড দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন। অল পাংচুয়েশন মার্কস আর মিসিং ইন ইট। এতে কোনো জ্যোতিচিহ্ন নেই। পুট পাংচুয়েশন মার্কস অ্যাজ নেসেসারি। প্রয়োজন অনুযায়ী জ্যোতিচিহ্ন বসান। ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স ওয়ে ইউ শুড। যেখানে প্রয়োজন সেখানে বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করুন। Bobby and Ferret were walking to school one morning in February. Suddenly Ferret asked Bobby, did Neil ask you to go to his house this afternoon? Bobby said yes, he did. It's his birthday today. Really said Ferret, what should we give him on his birthday? নিচে অনুচ্ছেদটি সঠিক জ্যোতিচিহ্ন পাংচুয়েশন মার্কস এবং বড় হাতের অক্ষর ক্যাপিটাল লেটার্স ব্যবহার করে দেওয়া হল। কারেক্টেড প্যাসেজ সঠিক অনুচ্ছেদ। Bobby and Ferret were walking to school one morning in February. ফেব্রুয়ারি মাসের এক সকালে ববি আর ফরিদ হেঁটে স্কুলে যাচ্ছিল। সাডেনলি ফেরেট আস্কড ববি, ডিড নীল আস্ক ইউ টু গো টু হিজ হাউস দিস আফটারনুন? হঠাৎ ফরিদ ববিকে জিজ্ঞেস করল, নীল কি তোমাকে আজ বিকেলে ওর বাড়ি যেতে বলেছে? ববি সেড ইয়েস হি ডিড। ববি বলল হ্যাঁ বলেছে। ইটস হিজ বার্থডে টুডে। আজ ওর জন্মদিন। রিয়েলি সেড ফেরেট। তাই নাকি? ফরিদ বলল। হোয়াট শুড উই গিভ হিম অন হিজ বার্থডে? ওর জন্মদিনে আমরা ওকে কি দেব? এক্সপ্লেনেশন অফ কারেকশনস কোথায় কি পরিবর্তন করা হল? ক্যাপিটাল লেটার্স বড় হাতের অক্ষর। এনি নেম ববি ফেরেড। নীল অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য মান্থ ফেব্রুয়ারি অলওয়েজ বিগিনস উইথ দ্য ক্যাপিটাল লেটার। যে কোনো নাম ববি ফেরেড নীল এবং মাসের নাম ফেব্রুয়ারি সব সময় বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হয়। The first letter of each new sentence, Bobby, suddenly, did, he, it's, really, what, is capitalized. প্রতিটি নতুন বাক্যের প্রথম অক্ষর, Bobby, suddenly, did, he, it's, really. What, বড় হাতের হয়েছে। Full stop, a full stop is used at the end of common descriptive sentences, February, today. সাধারণ বর্ণনামূলক বাক্যগুলোর শেষে, February, today, পূর্ণচ্ছেদ বা ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে। Commas are used to separate who is speaking in the dialogue. Asked Bobby, Bobby said Ferret. সংলাপে কে কথা বলছে তা আলাদা করতে, asked Bobby, Bobby said Ferret, কমা বসেছে।
In addition, commas are used to pause after the word suddenly at the beginning of the sentence. এছাড়া বাক্যের শুরুতে suddenly শব্দের পর একটু থামার জন্য কমা ব্যবহার করা হয়েছে। Quotation marks. The direct words of Ferret and Bobby are placed in quotation marks. ফরিদ এবং ববির মুখের সরাসরি কথাগুলোকে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে রাখা হয়েছে। Question mark. When Ferret asks Bobby a question this afternoon and asks about the gift on his birthday, the question mark is placed. ফরিদ যখন ববিকে প্রশ্ন করেছে this afternoon এবং উপহারের বিষয়ে জানতে চেয়েছে on his birthday, তখন প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসেছে। Apostrophe. An apostrophe is used to write its as an abbreviation for it is. It is এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে its লিখতে অ্যাপোস্ট্রফি ব্যবহার করা হয়েছে। A5. Learn the meanings of these words. এই শব্দগুলোর অর্থ জানুন। toad, ব্যাং, seeds, বীজ, plant, গাছ, grow, বেড়ে ওঠা, shout, চিৎকার, ডাক, অন্ধকার। The meanings of these important words in the story and simple explanations in English are given below, which will help students increase their vocabulary. গল্পের এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দগুলোর অর্থ এবং ইংরেজিতে সহজ ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হল, যা শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার vocabulary বাড়াতে সাহায্য করবে। ওয়ার্ড মিনিংস শব্দার্থ 1. toad, toad, কুজো ব্যাং, ব্যাঙাচি, সাধারণত স্থলে থাকা খসখসে চামড়ার ব্যাং, a small animal like a frog that lives mostly on land, ব্যাঙের মতো একটি ছোট প্রাণী যা প্রধানত স্থলে বাস করে। বাক্য তৈরি এক্সাম্পল Toad wanted to have a beautiful garden. Toad একটি সুন্দর বাগান করতে চেয়েছিল। 2. Seeds, seeds, বীজ, দানা। The small hard part of a plant from which a new plant can grow. উদ্ভিদের ক্ষুদ্র শক্ত অংশ, যা থেকে নতুন চারাগাছ জন্মাতে পারে। বাক্য তৈরি এক্সাম্পল Frog gave some flower seeds to Toad. ব্যাঙটি কোনো ব্যাঙ কিছু ফুলের বীজ দিল। 3. Plant, plant, চারাগাছ, নাউন হিসেবে গাছ লাগানো বা রোপণ করা, verb হিসেবে a living thing that grows in the earth and has a stem. Leaves and roots, একটি জীবন্ত জিনিস যা মাটিতে জন্মায় এবং যার কাণ্ড, পাতা ও শিকড় রয়েছে। বাক্য তৈরি এক্সাম্পল Toad planted the seeds in the ground. ব্যাঙটি মাটিতে বীজগুলো পুঁতেছিল। 4. Grow, grow, বেড়ে ওঠা, গজানো, বৃদ্ধি পাওয়া, to become bigger or to start to exist, বড় হওয়া বা অস্তিত্বে আসা। বাক্য তৈরি এক্সাম্পল Little green plants began to grow. ছোট ছোট সবুজ চারাগাছ গজাতে শুরু করল। 5. Shout, shout, চিৎকার করা, জোরে কথা বলা, to speak in a very loud voice, খুব জোরে কথা বলা। বাক্য তৈরি এক্সাম্পল Don't shout at the poor seeds. বেচারা বীজগুলোকে বকাঝকা করো না। 6. Dark, dark, অন্ধকার, আলোহীন, with little or no light, খুব কম বা কোনো আলো ছাড়াই। বাক্য তৈরি এক্সাম্পল Toad thought the seeds were afraid of the dark. ব্যাঙটা ভাবল বীজগুলো অন্ধকারকে ভয় পায়। এক নজরে কুইক রিভিশন, কুইক রিভিশন টেবল। ওয়ার্ড শব্দ প্রনাউন্সিয়েশন উচ্চারণ। বেঙ্গলি মিনিং বাংলা অর্থ toad, toad, ব্যাং কুজো ব্যাং, seeds, seeds, বীজ, plant, plant, গাছ চারাগাছ রোপণ করা, grow, grow, বেড়ে ওঠা, গজানো, shout, shout, চিৎকার করা, dark, dark, অন্ধকার। You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন, তবে সাবস্ক্রাইব করুন। Share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।